पढ़िया सी आपां 7th क्लास का लैसन का पार्ट 1 किया जिहदे आपां न्यूट्रिशन और उहदे विच गल कीती सीगी कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स किद्दां न्यूट्रिशन लैंदे आ किद्दां न्यूट्रीएंट्स लैंदे आ। हुण अज आपां जिहड़ा सैकेंड पार्ट दे विच गल करांगे जिहड़ा आपां लास्ट च छड्डिया सीगा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपां गल कीती सी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨ ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ कि जो ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते वैन वी आर अनएबल टू प्रिपेयर आवर ओन फूड। जिदा प्लांट्स विच की करते सी प्लांट्स दे विच पौधे जिहड़े आ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ते क्लोरोफिल दी हैल्प दे नाल सनलाइट दी प्रेजेंस दे विच अपना फूड बनाते सी जिहनूं असीं की किहा सी याद है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ते आपां उस प्रोसैस नूं की कहने आ फोटोसिंथेसिस। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਨ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਇਟਸ ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੂਡ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਬਫਲੋਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਾਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। फिर तुसीं ये देखा कि एवरीथिंग विच शी यूजेस फॉर प्रिपेयरिंग योर फूड हैज़ बीन प्रोवाइडेड ईदर बाय द एनिमल्स और बाय द प्लांट्स। वो उन्होंने कुक करती है की करती है कुक करती है। फिर अपने को आता है कि जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिन्होंने असीं गल करते हैं कि सब तो पहला असीं गल कर लेने सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड का मतलब की है बेटा तुसी अक्सर तुहाडियां मम्मियां ने तुहानूं मशरूम वगैरह खिलाई होनी खुंब तुसी देखी होनी है। खुंब की किद्दां दी हुंदी है तुसी देखिया होना इदां छतरी जी वर्गी जिहड़ी आ वो उगी हुंदी है ठीक है जी इदां वो लगे हुंदे आ। तो उहनूं असीं की कहने मशरूम जिहड़ी है वो फंगसाइड है। मशरूम जिहड़ी है तुसी देखिया होना कि वो हैगी है। तो सैप्रोफाइट जिहड़े है या सैप्रोट्रॉफिक ने की मतलब है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। की मतलब the organisms get food मतलब की है न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिहड़े हैगे आ न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर तो फूड लेंदे आ तो उन्होंने असीं की कहने सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ते जेडे ऑर्गेनिजम्स आ जेडे इदां फूड लेंदे आ उन्होंने असीं की कह दिंदे आ जेडे ऑर्गेनिजम्स आ उन्होंने असीं की कह दिंदे आ सैप्रोफाइट्स जी सर हाँ जी रोक दी हाँ जी हाँ जी बेटा ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਾਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा तुसीं देखो ना मक्खियां मच्छर वगैरह जिहड़े हैगे आ जां जोंक वगैरह वो की करते हैं वो साडा खून चूसते हैं। साडा खून चूस के सानूं उन्हां दा कोई फायदा नहीं हैगा पर साडे खून तो वो अपना भोजन ले लैंदे आ। तो उन्होंने असीं की कहने पैरासाइट्स की मतलब
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਸਕੀਟੋਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਸਕੀਟੋਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੌਸਕੀਟੋਸ ਵਗੈਰਾ, ਮੌਸਕੀਟੋ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲੀਚ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਸਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਸਟ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਊਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਕੀਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ। ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਸੈਕਟ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੇ ਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਨਡਿਊ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਚਨਸ। ਲਾਈਚਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਈਕਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਚਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਚਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਐਲਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਫੰਜਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੀ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਈਚਨ। ਐਲਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਉਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ। ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਿਓਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨਿਓਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਨਿਓਰਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨਿਓਰਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨਿਓਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨਿਓਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊ ਡੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਨਿਓਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਆ, ਡਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਲਫਰ, ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਉਗਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਮੇਜ਼, ਬਾਰਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਸਰ।